Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler sur la traduction d'un algorithme Pascal, la traduction d'un programme ou bien d'un algorithme, dans les deux sens, algorithme, Pascal. Tout d'abord, il faut connaître qu'est-ce que ça veut dire un programme ou bien un algorithme ou bien un langage de programmation. طيب لما فهمتش واش معناتو البروغرام واش معناتو l'algorithme واش معناتو langage de programmation ما تقدرش تفهم. Donc un programme, c'est un ensemble d'instructions et d'opérations destinées à être exécutées par un ordinateur. بمعنى هي مجموعة من التعليمات والعمليات المنفذة بواسطة الكمبيوتر. راح نكتبها لك هنايا باش تفهمها مليح. هي مجموعة من التعليمات المنفذة بواسطة الكمبيوتر. البروغرام هذا هو برنامج باش ما تخلاش، هو برنامج. راك شايف باغ اكزومبل حاب تشري ان جو، كامل لعبتو لي جو في لي بيسي ولا في الاورديناتور في الدار. دونك الجو هذاك واش لازم دير له باش يمشي في الميكرو تاعك؟ لازم تانستاليه. الانستالاسيون هذيك tu vas entrer ce programme, c'est un programme. لازم تدخل البروغرام لا ماشين تاعك باش تقدر تقراها. il faut l'installer tout d'abord. كاين لي جو لازم تكراكي ثاني. donc c'est pareil. واش معناتو algorithme? Qu'est-ce que ça veut dire? La signification de terme algorithme. L'algorithme, c'est une suite finie ordonnée d'instructions qui indique à la démarche à suivre pour résoudre un problème particulier. واش معناتو؟ هو عبارة عن تسلسل محدود. donc تسلسل محدود voilà من التعليمات يجب اتباعها لحل مشكل معين. voilà. البروغرام فهمت واش معناتو؟ دوكا الالغوريثم هو مجموعة من التعليمات، سي دي انستركسيون. لي انستركسيون هادي نعطيك ان اكزومبل. راك حاب تحسب باغ اكزومبل في الميكرو تاعك جذر 6 واش تكتب لا راسين دو 6. اوكي هنايا هذه هي كتابة رياضياتية. اوكي الالغوريثم هي كتابة رياضياتية. الالغوريثم تكتب جذر 6 نورمال. دونك سي دي دوني بور لا ماشين. بصح هي كيفاش تقراها بالباسكال. دونك نعرفو واش الباسكال. ابري نعرفو واش معناتو الباسكال. الباسكال هو سي ان لونغاج دو بروغراماسيون. اوكي لونغاج دو لا ماشين. انت تكتب له جذر 6، في الحقيقة هي ما تعرفش جذر 6، تعرف شيء اخر. دونك ندخلك فيه. دونك هذا هو الالغوريثم. le langage de programmation, ce qu'on appelle langage de programmation. كاين بزاف، كاين الباسكال، كاين الجافا، كاين بزاف، بصح في l'université تستخدم بزاف le Pascal. Un langage de programmation, c'est une notation conventionnelle utilisée par les développeurs pour l'écriture des programmes. هي عبارة عن تدوين. كيفاش نفهمه لك؟ هي عبارة هو تدوين يستخدمه المطورون، مش فتش على العربية، لكتابة برنامج. انت تدخل بالالغوريثم هي ترد لك بالباسكال، هي تقراها بالباسكال. باغ اكزومبل انت تدخل بالالغوريثم القيمة المطلقة ل x، لا فالور ابسولو دو x، بصح لا ماشين تاعك كيفاش تكتبها عندها؟ تكتبها abs دو x، abs دو x. voilà. وهذا هو اللونغاج دو بروغراماسيون سكون ابل لو باسكال. هذا هو الباسكال. دونك هنايا قادر تقول له باسكال. voilà parce qu'on utilise le Pascal à l'université. donc l'analyse d'un problème. كيفاش البروغرام تاعك ياناليزي ولا لا ماشين تاعك دخلو ان بروبليم. باغ اكزومبل تحوس على قيمة جذر 6. البروبليم تاعك سي اون كيستيون. فوالا سي اون انستركسيون. دخل اون كيستيون، حاب تعرف حاجة واش تكتبها بالالغوريثم. باغ اكزومبل تحوس على جذر 6 ولا القيمة المطلقة ل x باغ اكزومبل. دونك في الالغوريثم انت اللي تكتب بالالغوريثم ليكريتور دان الغوريثم. رانا نكتب هنا x. ابري لا ماشين واش دير؟ elle fait la traduction en Pascal.
ترادويزي الكتابة هذيك للباسكال. القيمة المطلقة عندها هي ABS X. فوالا هي هكذا تكتبو عندها. Après il va nous donner un résultat. كي تتريتي البروغرام هذاك كاع la partie séquentielle où il y a les instructions d'affectation, vers la fin تعطيلك un résultat. le résultat هذا هو عبارة عن ناتج. voilà c'est l'exécution du programme par l'ordinateur. خلاص تريت المشكل تاعك وعطاتك نتيجة. باغ اكزومبل ABS هنايا ندخل القيمة المطلقة ل3 دونك يعطيلك هنايا باغ اكزومبل سي ABS de 3. vers la fin واش يعطيلك القيمة يا إما ناقص 3 ولا زائد 3. donc c'est ça. donc on va passer la structure d'un algorithme ou bien d'un programme. donc كيفاش la structure d'un programme وشنو هي؟ donc c'est l'uniforme. هو الشكل تاعها. اوكي donc l'algorithme نكتب هنايا algorithme باش نعطيكم باسكال. algorithme عندك الاسم الأول ce qu'on appelle les entêtes. les entêtes هذه واش هي؟ عندك ان بروغرام تاعك اللي راك حاب تكتبو. les entêtes هذا كي تكتب algorithme تكتب par exemple exo 5. voilà هذه واسمها les entêtes. en Pascal نكتبها لك en programme langage de programmation en Pascal c'est programme. هكذا تكتبو programme. كي يقول لك دير لي لا traduction par exemple algorithme لا traduction تاعها programme exo 5. et toujours les entêtes en Pascal في الباسكال برك تخلص 1 virgule. لازم دير ان بوان فيرغول vers la fin. هذه هي لي زونتيت. راك كتبت لي زونتيت تاعك. ابري واش دير؟ ابري واش يجي؟ سي لا بارتي دو ديكلاراسيون. la déclaration des constantes des variables. ok donc la partie déclaration عندك هنايا T c'est partie déclaration. عندك la partie de déclaration. la partie de déclaration c'est quoi? la déclaration قادر تكون c'est une constante, قادر تكون c'est des variables, قادر تكون c'est des expressions booléennes. voilà donc عندك la déclaration تاعك. عندك la déclaration هذا في الالغوريثم. عندك لا ديكلاراسيون ديكلاري واش تحب هنايا. ابري تشوف واش ديكلاري كاع في ليكريتور دان بروغرام راني نفهمك بشويه. دونك هنايا مي دون لو لونغاج دو بروغراماسيون سكون ابل لو باسكال لازم تكتب il faut écrire usis و inserter point virgule. شوف la différence entre le langage Pascal et l'algorithme. entre un programme la machine كيفاش تكتب عندها وانتيا كيفاش تدخل المعلومات. donc c'est différent. usis و inserter donc on fait notre déclaration. عندنا une déclaration هنايا. La troisième étape c'est le corps. le corps c'est la partie de traitement des problèmes. دخلت سميت البروغرام تاعك après déclaré un problème. t'as déclaré un problème. maintenant c'est la partie de traitement de ce problème, ce qu'on appelle la partie séquentielle. donc elle commence par un début وتخلص بفin. واش كاين هنايا في الوسط؟ c'est des instructions تعليمات. c'est des instructions. donc instruction معناتها instruction 1 instruction 2 ainsi de suite. voilà هذا هو البروغرام تاعك في الالغوريثم. في الباسكال il commence par un begin. donc la traduction des débuts c'est begin. on a une instruction 1 instruction 2 etc. vers la fin c'est end point. donc les instructions ici se finissent toujours par un point virgule.
c'est obligatoire. لازم تعرف la traduction exactement. Parce que le S2, il est relié par le S1 à 90%. Parce que le S2, il va vous demander d'écrire un programme. Dans le S1, il va vous demander de dérouler un programme ou bien de faire une traduction pour un programme. Donc c'est la base. C'est la base de l'informatique. Ok? Si vous voulez réussir. Donc passons par la partie de déclaration. Donc, bon, les en-têtes, راهم سهلين. هي تسمية. La partie de déclaration, واش déclarer هنايا. Donc, vous avez la déclaration d'une constante, par exemple P يساوي 3,14 قيمة ثابتة لا تتغير. On l'appelle constante. En algorithme. Mais en Pascal, c'est const. Donc نعطيك كاع الجدول تاع la traduction. لازم يحفظ بأتم معنى الكلمة. Donc, vous avez variables. Les variables, elles peuvent être, c'est un entier, c'est un réel, c'est un booléen, c'est un caractère, c'est une chaîne de caractères. Un entier عنده عدد طبيعي réel عدد يحتوي على الفاصلة. Booléen, une expression booléenne, ça veut dire tout dépend qu'elle est true ou bien elle est false. Donc expression booléenne تقدر تكون هو juste vrai et faux. هذاك هي une expression booléenne. Caractère, chaîne de caractères, etc. راح نعطيك الجدول تاعهم بالعقل. عندك les fonctions. Les fonctions هي عبارة عن عبارات رياضية تحولها إلى عبارات en Pascal. Et la procédure. Les procédures. Donc, dans la partie de déclaration, on a les constantes, les variables, les fonctions, ainsi de suite. Donc, on a les variables, ce qu'on appelle les variables. Les variables, c'est quoi les variables? راح نعطيلك الأساس, l'essentiel. واش تحق في l'examen. Donc, les variables, elles peuvent être dans l'algorithme, ou bien dans le Pascal, c'est une traduction. On a des exemples. On a en algorithme un entier. La traduction en Pascal, ça c'est une traduction. C'est integer. Un exemple, par exemple 123, moins 15, 70, etc. Un réel, en algorithme, كي تكتب نتايا البروغرام تاعك تكتبو ريال بصح لا ماشين تقراه ريال REAL. حسب روحك راك تقرا في لونجلي ماشي حاجة صعيبة. Donc un exemple, c'est 0,65, 234,3, etc. معناها عدد يحتوي على الفاصلة. Boolean, ce qu'on appelle une expression booléenne, في Pascal, c'est booléen. الكتابة تختلف. Donc c'est en anglais. Donc l'exemple true false ou bien vrai faux. Donc on a caractère. Un caractère. En Pascal c'est quoi? C'est char. C'est char. Donc l'exemple, le A, le S, le 1 بس هيكون بين الفاصلتين هذوك. Une chaîne de caractères dans l'algorithme, la traduction en Pascal c'est string. String. Voilà. Par exemple, c'est un message bonjour true. Donc c'est une chaîne de caractères. Il peut être un message. Voilà. Maintenant, passons vers les opérateurs. On a les opérateurs arithmiques et les opérateurs logiques. Arithmique, معناها رياضياتية عددية. Logique, tout dépend qu'elle est vraie ou bien elle est fausse. Donc les opérateurs logiques, عندنا la multiplication وهي في. Donc نعطيلك هنايا الرمز تاعها بالرياضيات هي في 4 في 5 ولا. Donc في الباسكال هنايا في الباسكال c'est un étoile. La division entière وقسمة طبيعية. Donc c'est div. قسمة طبيعية نقول par exemple 6 تقسيم 3 يعطيلك 2. Donc c'est div. Ok, donc هي قسمة. La division réelle c'est un slash. قسمة حقيقية نقولك par exemple 3,15 على 4,2. C'est un exemple. Le module c'est le reste de la division. هو الباقي. Le reste. الباقي. L'addition هي الجمع. Donc dans le Pascal هي الجمع. في l'algorithme ou bien في المات تبقى جمع. La soustraction c'est le moins. هي النقص. Maintenant les opérateurs logiques. عندنا 3. On a 3 opérateurs logiques. On a le AND, le OR et le NOT. C'est en Pascal. Le AND en français ou bien en algorithme c'est هنايا في l'algorithme et OR ou NOT non. Voilà. Donc le et en Pascal c'est AND, le ou en Pascal c'est OR, le non
En Pascal, c'est note. Le type, c'est une expression logique. C'est une expression logique, c'est une expression logique. On va passer pour les opérateurs rationnels. Les opérateurs rationnels هي الرموز الرياضياتية ولا كيفاش يسموها. اوكي دونك هنايا بلي ماتيماتيك هنايا بالباسكال. Dans ce côté-là, c'est en Pascal. Et dans ce côté-là, c'est en mathématiques. هذه c'est une signification. Au milieu. Donc, on a strictement supérieur. Donc, c'est supérieur. في الباسكال تاعك يكتب من هذا الشكل. Donc, هنا نكتب algorithme ولا نكتب mathématiquement. هنايا c'est en Pascal. On a supérieur ou égal. في الرياضيات يكتب على هذا الشكل. في الباسكال يكتب supérieur. À côté de lui c'est égal. Inférieur, strictement inférieur. في الرياضيات يكتب هكذا. في الباسكال يبقى كما راه. Inférieur ou égal. في الرياضيات يكتب inférieur ou égal من هذا الشكل. Et dans le langage de programmation, ce qu'on appelle le Pascal, c'est inférieur, à côté de lui, c'est égal. Donc, égal, en mathématiques, c'est comme ça. En Pascal, c'est 2 points à côté de lui. À côté de ces 2 points, l'égalité. Donc, différent, en mathématiques, c'est comme ça. En Pascal, c'est comme ça. Maintenant, passons vers les fonctions. Les fonctions de باللغة العربية هي الدوال. Ok, donc ça c'est la signification. Ça c'est une fonction dans le langage de programmation, dans le Pascal. Donc la valeur absolue de x en Pascal c'est a bias x. X au carré c'est sqr, c'est sqr x. La racine de x en Pascal c'est sqrt x. Sinus de x en Pascal c'est sinus x. Cos x en Pascal c'est cos x. Log x en Pascal c'est ln x. Exponentielle de x en Pascal c'est expx. Donc لازم تعرف الجداول هادو كاع. Les expressions. On a 2 types d'expressions. Les expressions arithmétiques et les expressions logiques ou bien booléennes. Les expressions arithmétiques هي رياضياتية. عبارة رياضياتية تعطي لك نتيجة رياضياتية. Une expression logique هي عبارة رياضياتية تعطي لك un résultat vrai ou bien faux. تعطي لك true or false vers la fin. Donc c'est ça. Les expressions c'est ça. بصح les expressions هادو on a ce qu'on appelle les opérateurs. Les opérateurs, voilà. Les opérateurs logiques et les opérateurs arithmétiques. Comme la multiplication, la soustraction, le plus, la division. On a les opérateurs arithmétiques plutôt logiques comme le AND, le NOT, le OR. Donc كاين أولوية فيما بيناتهم. Donc on a quelques règles, il faut les respecter. Les priorités dans les opérateurs. Premièrement, on a les parenthèses commençant par les plus internes. Tu dois commencer par les parenthèses بصح les plus internes. خاطر قادر يكون عندك les parenthèses هكذا من الداخل كاين une autre parenthèse. Donc commençons par les plus internes. Les fonctions دوال كي يكون عندك جذر x ولا les fonctions. Donc le moins une heure, le moins, et le note. Le note c'est un opérateur logique. Note, and et or. La 4e position يجيك la multiplication, la division d'un réel, la division d'un entier, le mode, le reste de la division, le and, et. À la 5e position, on a le plus, la soustraction, le or. Dans la 6e position, on a égal, la différence, inférieur, strictement supérieur, inférieur et égal, supérieur et égal. Donc la priorité de ces opérateurs لازم كاع تعرفهم. Pourquoi? Parce que في l'examen dans le premier exercice قادر يعطيلك تجي ماشي قادر يعطيلك تجي توجور تجي هذه تدخل في l'examen يعطيلك عبارة مثل هذه يقول لك احسب لي شحال تلقى النتيجة. دونك لازم تعرف les opérateurs, la priorité des opérateurs. تجي في السؤال الأول توجور تجي في l'examen de S1 en informatique la spécialité ST. Vous avez le premier exo sur la priorité des opérateurs. Vous avez le système codage des informations, des bases.
vous avez la traduction, traduisez en Pascal, le plus, la multiplication, le moins, le plus, la priorité, calculée. Dans le deuxième exo, il y a un programme, il va vous demander de faire un déroulement. Après, je vous le déroulement, dans le troisième exemple, par exemple, il y a un programme, il va vous donner un programme, il va vous demander de faire une traduction, soit en Pascal, ou bien du Pascal vers l'algorithme. Ou bien, il va vous donner un programme qui est faux, qui contient des erreurs, il va vous demander de le rectifier. Donc, vous ne pouvez pas traduire, ni écrire. Pourquoi écrire? Parce qu'en S2, c'est l'écriture d'un programme. C'est l'écriture d'un programme plus le déroulement. Donc, le S2, il est relié avec le S1. Donc, la base de l'année complètement en informatique, c'est ça. الجداول هادي كاع اللي وريتها لكم لازم كاع تعرفوها ماشي لعب كاع. L'informatique elle est facile, c'est des points donnés. La traduction c'est des points donnés. مازال ما دخلناش في لا تراديكسيون بصح هذا هو لا باس لا تراديكسيون. مازال شويه قوانين برك ماشي باسكو 70% وهنايا كاع. دونك لازم تعرف كاع هادو ما كانش واش نفهمك فيهم. عباره عن حفظ تحفظ بأتم معنى الكلمه. Donc prenons un exemple concernant les priorités dans les opérateurs. عندنا à la première place, on a les parenthèses. Donc, les parenthèses. Donc, ça c'est 1. On a une multiplication dans les parenthèses. Dans la deuxième position, c'est la racine. La deuxième position. La troisième position, on a la multiplication entre les parenthèses. Les parenthèses. Commençons par les plus internes. Ce n'est pas une parenthèse plus interne. Pourquoi? Parce que c'est SQRT. Jither. Ok. Donc, il a qu'un kif hadi ou hadi. Tu vas commencer par la plus à gauche. تبدا من اللي راهي à gauche. Même في الموا إلا عندك الموا هنايا toujours تبدا par le plus à gauche. Donc, dans la quatrième position, c'est le moins 1 heure. Donc, c'est 4. Dans la cinquième position, c'est div 2. C'est la division. Dans la sixième position, c'est 25 mod le reste de tout ça, c'est 6. Dans la septième position, c'est le plus, c'est l'addition. Dans la huitième position, c'est l'addition aussi. يعطيلك سؤال كيما هذا يقول لك اعطي لي l'ordre des priorités اللي راهي هنايا انت لازم تحفظهم كاع هادو ويقول لك calculer. Donc 3 fois 3 c'est 9. Après la racine de 16 c'est 4. Après la troisième position 4 fois 3 c'est 12. Après en quatrième position moins 5. Dans la cinquième position c'est 9 divisé par 2. C'est une division entière. Donc c'est une division euclidienne. Donc 9 divisé par 2 c'est 4. Voilà. Plus dans la sixième position 25, le reste 25 mode 12. 25 divisé par 12. Combien? C'est 2 le reste. Donc le mode c'est le reste. 25 divisé par 12. C'est 2. 2 fois 12, 24. Le reste, 1. Dans la septième position, c'est l'addition. Moins 5 plutôt, plus 4 égale à moins 1. Donc dans la huitième position, c'est moins 1 plus 1. Donc moins 1 plus 1 égale à 0. راك شايف لو كان تغلط في واحدة منهم يتغير الحساب. كي يتغير الحساب تاعك تكون الحسابات تاعك في خطأ وتدي 1 0. فوالا تدي فري طملت معك. Passons à un autre exemple. Attends, 24, il est différent de 2 fois 5 sur 2. And not 10 est inférieur strictement à 15 or true. Donc dans la première position, on a dit, commençons par les parenthèses les plus internes. Donc on a une parenthèse, on a une autre parenthèse à l'intérieur. Donc, la priorité l'oula. Je vais commencer par la multiplication ou bien la division. On a la multiplication avec la division, ils ont le même ordre. Les ordres هذيك عندهم راهم في la position واحدة. Donc je vais commencer par le plus à gauche. Donc 5 fois 2. Donc هذه الأولى. Donc
la deuxième. Après, on va commencer à l'intérieur des parenthèses. Donc, à la troisième position, c'est la différence. Donc, continuons avec cette proposition. 24 est différent de 2 fois 5 sur 2 and not 10 est inférieur strictement à 15 or true. Donc, on a la première priorité, c'est les parenthèses commençant par les plus internes. On a une parenthèse هنايا, on a une autre parenthèse هنايا, بصح commençant par les plus internes. هذه عندها زوج, هاي الخارجية وهذه الداخلية. Donc, la priorité entre la multiplication et la division réelle عندها le même ordre. روح شوف في الجدول هذاك في les conditions هذاك اللي عطيتها لك. Donc ici c'est 1, ici c'est 2. La troisième position, la différence c'est la troisième position. Après la quatrième position, c'est le parenthèse. Donc c'est la quatrième position. La cinquième position, c'est le not. La sixième position, c'est le and. La septième position, c'est le or. Et voilà. Donc, commençons les calculs. 5 fois 2, c'est 10. 10 divisé par 2, c'est 5. 5, est-ce qu'il est différent de 24? Oui. Donc, c'est une expression booléenne true. Voilà. Après, la quatrième position, 10 est inférieur strictement à 15. Oui. Donc, c'est true. Le contraire, le not true, c'est false. Voilà. Donc, true, هذا gars, c'est true. True and false. True et false en même temps. يعطيك false. لو كان true or false يعطيك true. Donc ici, هذه كامل c'est false or true. Dans ce cas-là, c'est... Dans ce cas-là, voilà, on a le false or true. Donc هذه كاع false or true. Donc هنا يعطيك false or true يعطيك true. Donc c'est la fin de la vidéo. J'espère bien que vous avez bien compris. Donc la prochaine séance, on va entrer dans la résolution de quelques exercices. Donc on va faire des exercices sur la traduction, algorithme et Pascal. Après, on va entrer dans l'écriture d'un programme. Donc j'ai divisé ce chapitre par 2 séances. J'espère bien تحفظ كاع اللي عطيتولك parce qu'il est très très important. والله لو كان تحب تجيب 17 في الانفورماتيك غير سهله كاع. سهل كاع باش تجيب 17 في الانفورماتيك. C'est très très facile. Donc, j'aimerais bien que vous avez bien compris. N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner. Et bon courage. Merci.